नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 5 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर केरल छुईला मौसुमी केरल 3 जिला को ऑरेंज अलर्ट ओडिशा पाणीपाग विभाग बड़ चेतावनी देश में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर आगमन सहित पाणीपाग बड़ परिवर्तन देखा देइछि। केरल में प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी रही बेले भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पक्षरु सेठाकार 3टी जिला ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। एथि सहित ओडिशा रे मध्य प्राक मौसुमी वर्षा एवं आगामी दिन में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना दिया जायछि। आईएमडी रो सूचना अनुसार केरल अधिकांश भाग में मौसुमी प्रभाव में प्रबल वर्षा हेउछि। विशेषकर 3टी प्रमुख जिले में बन्या एवं भूस्खलन आशंका थिबारु प्रशासन पक्षरु स्वतंत्र सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। मौसुमी वायु द्रुत गति अरब सागर और बंगोपसागर आड़क अग्रसर होउछि। ओडिशावासी पाणीपाग विभाग एक गुरुत्वपूर्ण अलर्ट जारी करिछि। परवर्ती खबर कटक एसीबी पुणी अग्निकांड दुर्घटना वर्तिले रोगी। कटक एसीबी पुणी घटिला अग्निकांड बड़ धरणर दुर्घटना वर्तिछंती रोगी। कटक एसीबी मेडिकल रे विद्युत सर्ट सर्किट रु पुणी अग्निकांड घटितिला। गुरुवार कटक एसीबी मेडिकल रे विद्युत सर्ट सर्किट रु पुणी अग्निकांड घटितिला। तेबे निकट रे थिबा अग्निशम टीम रो त्वरित पदक्षेप जोगु दुर्घटना को एड़ाई दिया जायछि। तेबे निकट रे थिबा अग्निशम टीम रो त्वरित पदक्षेप जोगु दुर्घटना को एड़ाई दिया जायछि। काहार कोनोसी क्षयक्षति होई नथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर तटवर्ती अंचल रे सुरक्षा कड़ाकड़ी 185 कोटी टंका देइछंती राज्य सरकार। कड़ाकड़ी है ओडिशार तट सुरक्षा। पश्चिम बंग बांग्लादेश सीमार सुरक्षा बढ़िबा परे ओडिशार तट सुरक्षा को आहुरी कड़ाकड़ी करा जायछि। अपराधी और अनुप्रवेशकारी उपरे तीक्ष्ण नजर रहितिबा कहिसंती पुलिस डीजी जोगेश बहादुर खुरानिया। ओडिशा समुद्र तट सुरक्षा को सुदृढ़ करने को ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होइछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप सब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ओडिया भाषा तालीम। ओडिया भाषा चलिबो शासन। ओडिया भाषा चलिबो शासन राज्य प्रशासन रे ओडिया भाषा को सुदृढ़ करने लक्ष्य राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप करिसंती। समस्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ओडिया भाषा रे ऑफिस कार्य करने को तालीम दिया जिवो। 2 दिनिया विशेष तालीम शिविर अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन देवाशीष को प्रार्थी कला बीजेपी। देवाशीष हेले राज्यसभा प्रार्थी। राज्यसभा निर्वाचन पाई प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। निकट रे बिजु जनता दल बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे मिसिथिबा वरिष्ठ नेता देवाशीष सामंतराय को प्रार्थी करछि दल। देवाशीष बीजेडी राज्यसभा सांसद पदरु इस्तीफा देबा परे आसन खाली पड़िथिला। एहा सहित से बीजेडी रु इस्तीफा देइथिले। देवाशीष को प्रार्थी करा जिबा नै केंद्रीय बीजेपी पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर मोहन सरकार को 2 वर्ष पूर्ण राज्यवासी को कृतज्ञता जणाइले मुख्यमंत्री। ओडिशा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन भारतीय जनता पार्टी सरकार सफलतार सहित निज शासन कालर 2 वर्ष पूर्ति पूर्ण करिछि। ए विशेष तथा ऐतिहासिक अवसर में मुख्यमंत्री राज्यवासी को आंतरिक धन्यवाद एवं गभीर कृतज्ञता जणाइछंती। लोकंक अतुट विश्वास अदम्य भल पाइबा और निरंतर समर्थन जोगु सरकार को यात्रा सफल होई पारिछि बोली से एक वार्ता रे प्रकाश करिछंती। गत 2 वर्ष भितर राज्य सरकार विकासमूलक कार्य को अधिक त्वरान्वित करने सह अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप नेइछंती। परवर्ती खबर राज्य में फेरिबो मूल ओडिया नाम 50 रु अधिक स्थान नाम परिवर्तन प्रस्ताव। त्रुटिपूर्ण नाम हेब संशोधन। ओडिशार विभिन्न जिला उपखंड ब्लॉक और तहसिल मूल ओडिया नाम संशोधन दिगरे राज्य सरकार आउ एक पदक्षेप नेइछंती। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग अधीन रे गठित विशेषज्ञ कमिटर द्वितीय बैठक में 50 रु अधिक स्थान नाम को सेमानकर मूल ओडिया उच्चारण और ऐतिहासिक परिचय अनुଯାयी परिवर्तन करने को सुपारिश करा जायछि। परवर्ती खबर चीन पाकिस्तान नेपाल रे कमिला पेट्रोल दर। अशोधित तैल मूल्य ह्रास मध्य पाकिस्तान चीन एवं नेपाल भली पड़ोशी देश में पेट्रोल मूल्य ह्रास करिसंती। विश्व स्तर में अशोधित तैल मूल्य प्रति बैरेल $100 तलक खसिबा परे पेट्रोल हाराहारी विश्व मूल्य प्रति लिटर 147.90 टंका ह्रास पाई 145.99 टंका होइछि। एही ह्रास भारतर अनेक पड़ोशी देश को लाभ देइछि। से सब देश में जून मासर इंधन मूल्य ह्रास पाइछि। विश्व पेट्रोल मूल्य तथा अनुଯାयी भारतर अनेक पड़ोशी सेमानक नागरिकों को आश्वस्ति प्रदान करिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକର ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପବିତ୍ର ସହର ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ଗ୍ରୁପର ବୈଷୟିକ ବୈଠକକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇବା ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ବଢୁଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ନିର୍ଯାତନା ଅପରାଧରେ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଶାରାମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜିତ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଲିନିନୋ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ 3 ମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିବ ଏଲିନିନୋ। ପୁରା ଆଲର୍ଟରେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଲିନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଯିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ପାଲଟିଯିବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ DWMO ବୈଷୟିକ ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇରାନ ନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର କିଛି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 215 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 208 ସାଂସଦ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। IGIT ସାରଙ୍ଗକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ IGIT ସାରଙ୍ଗକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ଡେଲ୍ଟା ହଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ 782ରୁ ଅଧିକ ଅଟକ। 362 ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଗିରଫ। ଗୁଜରାଟରେ ଅପରେସନ ଡେଲ୍ଟା ହଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ସହର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 362 ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ ଡେଲ୍ଟା ହଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ 782 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 103 ପୁରୁଷ, 188 ମହିଳା ଏବଂ 71 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ 155 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରଟ ସହରରେ 84, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ରୁରାଲରେ 34, ପୂର୍ବ କଚ୍ଛ ଗାନ୍ଧୀଧାମରେ 13, ଭାରୁଚରେ 12 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚାପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଚାପରେ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଫଳରେ ସବସିଡି ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଠିକ୍ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକମାନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 150 ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନରେ ଲର୍ଡସ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ। ଏକ ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି କ୍ରିକେଟର ଘର ରୂପେ ପରିଚିତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 150 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଲଟିଛି ଲର୍ଡସ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 150ତମ ଟେଷ୍ଟ। ଚଳିତ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା 149 ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 51ଟି ଡ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 98ରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥିଲା।
ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ମୋଟ 1,43,786 ରନ୍ ସ୍କୋର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୋଲରମାନେ 4,627 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଖୋଲିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲ E85 ଇନ୍ଧନ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ 100 ଡିସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଏଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ E85 ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଗୁରୁବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ NCR, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ ଓ ନାଗପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି 100ଟି E85 ଫୁଏଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସିଂ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିବ ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲ୍ସ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅଫର ଦେଇଛି ବ୍ରିଟିଶ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ରୋଲ୍ସ ରୟସ୍ ଭାରତକୁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନର ଫୁଲ୍ IP ରାଟ୍ସ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶନିବାର ଭାରତ ଆସିବେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ। ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନରେ ରହୁଥିବା 30 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କୋକ୍ରୋ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ 6 ଜୁନରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭେଟିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବେ। ଦୀପକେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଡ଼ାରେ ଆସିବ ଇଭି ଭେହିକଲ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଆସିବ ଇଭି ଭେହିକଲ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାସିକ ଭଡ଼ା ଦେୟ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟୟର ଆର୍ଥିକ ଭାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭି ଭଡ଼ାରେ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ। ଭଡ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ଇଭି ଭଡ଼ା ଦେୟ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ମାସିକ 44,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଗରମ କବଳରୁ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଥିବା ସହ ନଏଡାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। IMD ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ହଠାତ୍ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ IMD ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପିପିଲ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିପିଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମୌଜାରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଉପରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କେବଳ ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ।